لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل
توكل على الله وكفى بالله وكيلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم
إنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله விண்ணையும் மண்ணையும் படைத்து விண்ணிலே விண்மீன்களையும் மண்ணிலே மனித சமூகத்தையும் படைத்தது மாத்திரமன்றி அவர்களை நேர்வழிப்படுத்துவதற்காக வேண்டி மாணவியையும் எமக்களித்த நித்தமும் நிகரற்றோனுமாகிய வல்ல அல்லாஹுக்கே எல்லா புகழும் உரித்தாகட்டும். அல்ஹம்துலில்லா சும்மல் அல்ஹம்துலில்லா. ஸலாத் என்னும் கருணையும் சலாம் என்னும் ஈடேற்றமும் சத்திய தூதர் சன்மார்க்க போதகர் ஈருலகத் தலைவர் முஹம்மது முஸ்தபா ரசூலே அக்ரம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும் அன்னாரின் அடிச்சுவட்டை அணுவணுவாக பின்பற்றி நடந்த உத்தம சஹாபாக்கள் தாபிஈங்கள் தபஅத் தாபிஊன்கள் நல்லவர்கள் வல்லவர்கள் கியாமத் நாள் வரைக்கும் அன்னாருடைய வழிமுறையை ஏற்று எடுத்து நடக்கக்கூடிய முஃமினான முஸ்லிமான ஆண்கள் பெண்கள் அனைவர்கள் மீதும் உண்டாகட்டும். அல்ஹம்துலில்லாஹ். புனிதமிக்க ஜும்ஆவினுடைய கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக வேண்டி அவனுடைய இல்லமா மஸ்ஜிதிலே இஅ்திகாஃப் எனும் நல்ல நியத்துடன் வந்து அமர்ந்திருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே, எல்லா நிலைமைகளிலும் எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் எங்கிருந்த போதிலும் அல்லாஹுவை பயந்து அஞ்சி தக்குவாவுடன் நடந்து கொள்ளுமாறும் என்னென்ன விடயங்களை அல்லாஹும் அவருடைய தூதரும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எடுத்து நடக்குமாறு கட்டளை பிறப்பித்திருக்கிறார்களோ அப்படியான நல்ல விடயங்களை, ஹலாலானவைகளை, சுவர்க்கம் கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடியவைகளை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அவசரமாக இயலுமான அளவு எடுத்துக்கொள்ளுமாறும் என்னென்ன விடயங்களை விட்டு விலகி தவிர்த்து நடக்குமாறு கட்டளை பிறப்பித்திருக்கிறார்களோ அப்படியான ஹராமான வெறுக்கத்தக்க செயற்பாடுகளிலிருந்து முற்றுமுழுதாக விட்டு விலகி தவிர்த்து நடக்குமாறும் அடியேனாக எனக்கும் அப்பால் உங்களுக்கும் வசியத்தும் நசீஹத்தும் செய்து கொள்கின்றேன், அன்பு கட்டளையிடுகின்றேன். அல்ஹம்துலில்லாஹ். கண்ணியமான சகோதரர்களே, அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, ரமலானுடைய மாதத்தை 2 மாதங்களுக்கு முன்னால் துவா செய்தவர்களாக சிலர்கள் விரும்பியும் விரும்பாமலும் அமல்கள் செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டோ படாமலோ அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ரமலானுடைய மாதத்தை அடையக்கூடிய பாக்கியத்தை தந்தான். ரமலானுடைய மாதத்திலே இறுதி பத்திலே இருக்கிறோம். இன்றைக்கு எத்தனையோ பேர் ரமலானுடைய மாதத்தை அடைய வேண்டும், அமல் செய்ய வேண்டும், எத்தனை குர்ஆன்கள் ஓத வேண்டும், எத்தனையோ ரமலான்களுடைய வாழ்க்கையிலே முடிந்துவிட்டது, இந்த ரமலானை நான் பயன்படுத்துவேன் என்று எண்ணியவர்கள், ஆசைப்பட்டவர்கள் இன்றைக்கு கபூரிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எத்தனையோ பேர் ரமலானுடைய மாதத்தை ஆசை வைத்தவர்கள் அடைந்தார்கள். ரமலானுடைய மாதத்தில் ஓரிரு நாட்கள் நோன்பையும் வைத்தார்கள், அமல் இபாதத்தும் செய்தார்கள். ஆனால் இன்று வைத்தியசாலைகளிலும் வீடுகளில் பெட்டோடு நோயோடு இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ சகோதரர்கள் இருக்கிறார்கள். கண்ணியமானவர்களே, ரமலானுடைய மாதத்தை அமல் செய்வதற்கு
3 பிரிவாக நமக்கு பிரித்து தரப்பட்டிருக்கிறது. முதலாவது ரஹ்மத்துடைய பத்து, மக்ஃபிரத், இறுதி பத்து இத்துக்கும் மினன்னார், நரக விடுதலையினுடைய பத்திலே இருக்கிறோம். கண்ணியமான சகோதரர்களே, அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, இத்துக்கும் மினன்னார், நரகத்தினுடைய விடுதலை கிடைக்கணும் என்றால் முன்னால் நாம் எல்லாம் கழித்தோமே 2 பத்துகளையும் நாம் அடைந்திருக்க வேண்டும். ஒவ்வொருத்தரும் சிந்தனை செய்து பாருங்கள். ரமலானுடைய மாதம் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னால எத்தனையோ விடயங்களை நாம் தயார் செய்திருப்போம், எத்தனையோ விடயங்களில் மஷூரா செய்திருப்போம், எத்தனையோ விடயங்களில் திட்டமிட்டிருப்போம். வியாபாரம் ரீதியாக இருக்கலாம், தொழில் ரீதியாக, பிஸ்னஸ் ரீதியாக. ஏன் ரமலானுடைய மாதம் வர்றதுக்கு முன்னால ரமலானுடைய மாதத்தில் சிறிய சிறிய தொழில்களை ஆரம்பித்தவர்கள் எத்தனையோ சகோதரர்கள் இருக்கிறார்கள். ரமலானுடைய மாதத்தில் எந்த தொழிலை செய்தால், எந்த பொருளை விற்றால் அதிகமாக இலாபங்கள் ஈட்டிக்கொள்ளலாம் என்றெல்லாம் அதை பற்றிய அறிவுள்ள விடத்தில், அதை பற்றிய ஆலோசனைகள் கேட்டு அந்த தொழில்களை ஆரம்பித்த எத்தனையோ சகோதரர்கள் இருக்கிறார்கள். தவறு கிடையாது கண்ணியமானவர்களே. ஆனால் எத்தனையோ ரமலான்கள் கழிந்து விட்டது. நாம் எந்த ரமலானில் ஆரம்பத்திலே இந்த ரமலானை எப்படி அமல் செய்ய வேண்டும், இந்த ரமலானிலே எப்படி இபாதத் செய்ய வேண்டும், குர்ஆனுக்குரிய ஹக் உரிமைகள் இருக்கிறது, நான் எப்படி அமல் செய்ய வேண்டும் என்பதனை நாம் எந்த அளவுக்கு திட்டமிட்டிருக்கிறோம். என்னுடைய குடும்பத்துக்கு குர்ஆனை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும், நான் அமலோட இபாதத்தோடு நான் ஈடுபட வேண்டும் என்றெல்லாம் நாம் எத்தனை பேர் அட்டவணையிட்டிருக்கிறோம் சகோதரர்களே. கண்ணியமானவர்களே, அருமையான சகோதரர்களே, நாங்கள் அதை பற்றி அட்டவணை இடாவிட்டாலும் தேடாவிட்டாலும் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சஹருடைய நேரம் தொடக்கம் இரவு நேரம் வரைக்கும் ஒவ்வொரு அமல்களையும் நமக்கு சொல்லி தந்து விட்டார். சஹரில் நாங்கள் என்ன செய்யணும், அதே மாதிரி ஃபஜ்ருடைய நேரம், ஃபஜ்ருக்கு பின்னால பகலுடைய நேரம், அசருக்கு பின்னால மகரிபுக்கு பின்னால இரவுடைய நேரம் வரைக்கும் ஒவ்வொரு அமல்களையும் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா குர்ஆனில் தெளிவுபடுத்தி விட்டார். கண்ணியமானவர்களே, அந்த விடயங்களை ரமலானுடைய மாதத்தில் அதிகமாக நாங்கள் கேட்டிருப்போம். பொதுவாக பயான்களை பொறுத்த மட்டில் வெறுமனே ஞாபகப்படுத்தல் மட்டும்தான். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அதை குர்ஆனில் சொல்கிறான், வதக்கிர் ஃபஇன்ன ذிக்ரா தன்ஃபஉல் முஃமினீன், முஃமின்களுக்கு சொல்லிக்கொண்டே இருங்க, அது ஒரு நாள் பிரயோசனம் அளிக்கும் என்று சொல்கிறான். கண்ணியமானவர்களே, ரமலானுடைய மாதம் எத்தனையோ வருடங்கள் கழித்து விட்டோம். ரமலானுடைய விடயங்கள் சொல்லிக்கொண்டே வருகிறார்கள். ஒரு ரமலானுடைய சிறப்புகளை சொல்லி முடிச்சிருந்தால் இன்றைக்கு ரமலானும் அடியார்களுடைய நிலைப்பாடும் எப்படி இருக்கும் கண்ணியமானவர்களே. அதனால தான் ஒவ்வொரு வருடமும் ரமலானுடைய மாதத்தினுடைய சிறப்புகள், அமல்கள், இபாதத்துக்களை சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். உலமாக்கள் மாறலாம், சொல்லும் விதம் மாறலாம், ஆனால் சொல்லக்கூடிய விடயம் ஒன்றுதான். குர்ஆன், ஹதீஸ், சுவர்க்கத்துக்கான வழிகாட்டல், அமல் இபாதத்துக்கான ஆசை ஆர்வம் ஊட்டுவது, இப்படியான விடயங்கள் தான் எல்லா உலமாக்களும் செய்து கொண்டு வருகிறார்கள். கண்ணியமானவர்களே, அருமையான சகோதரர்களே, நானும் நீங்களும் சிந்திக்கணும். 2 10 கழித்து விட்டேன், நான் என்ன செய்திருக்கிறேன்? ரஹ்மத்துடைய 10 கழித்திட்டேன், ரஹ்மத்தை நான் அடைந்திருப்பேனா? மக்ஃபிரத்தை கழித்து விட்டேன், வெறுமனே இதர மாதங்களை போன்று இந்த மாதத்தையும் கழித்தேனா என்பதனை நானும் நீங்களும் ஒவ்வொருத்தரும் உள்ளத்தில் கைய வச்சு சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு கடைசி கட்டத்தில் இருக்கிறோம். கண்ணியமானவர்களே, அருமையான சகோதரர்களே, எப்படி ரமலானுடைய மாதம் வர்றதுக்கு முன்னால ரமலானுடைய விடயங்களை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொல்லித் தருகிறானோ, இறுதி 10 அமல்களை நமக்கு சொல்லித் தருகிறான். கண்ணியமானவர்களே, ரமலானுடைய மாதம் ஏன் சிறப்பான மாதம்? ரமலானுடைய மாதம் 2 விடயங்களுக்காக சிறப்பிக்கப்படுகிறது. முதலாவதாக, ரமலானுடைய மாதம் குர்ஆன் இறங்கிய மாதம், அதனால ரமலானுடைய மாதம் சிறப்பான மாதம். ரமலானுடைய மாதத்தில் தான் லைலத்துல் கத்ருடைய இரவு இருக்குது, 1000 மாதங்களை விட சிறந்தது. கிட்டத்தட்ட 82-84 வருடங்கள் அமல் செய்த கூலியை ஈட்டி தரக்கூடிய ஒரு நாள் லைலத்துல் கத்ருடைய இரவு அந்த மாதத்தில் இருப்பதனால் ரமலானுடைய மாதம் சிறப்பானது. கண்ணியமானவர்களே, அருமையான சகோதரர்களே, 2 10களை கழித்து விட்டோம், 3வது கடைசி 10 இருக்கிறோம். இது நம்முடைய வாழ்க்கையில கடைசியான 10ஆகவும் இருக்கலாம். அடுத்த ரமலானில் நானும் நீங்களும் இருப்போமா என்பதை யாருக்கும் சொல்ல முடியாது. எனவேதான் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இந்த மாதத்தினுடைய இறுதி 10 அமல்களையும் சொல்லித் தருகிறான். அதில் மிக முக்கியமான ஒன்றுதான் லைலத்துல் கத்ருடைய இரவு. இந்த இரவை பற்றி ஒவ்வொரு வருடம் அல்ல, ஆயுள் முழுவதும் மௌத் வரைக்கும் பேசப்படக்கூடிய ஒரு இரவாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இந்த லைலத்துல் கத்ருடைய இரவை அல்லாஹ் ஆக்கி இருக்கிறான். அந்த லைலத்துல் கத்ருடைய இரவுக்கு மிக முக்கியமாக ஒரு சூறாவை அல்லாஹ் இறக்கி வைத்திருக்கிறான். கண்ணியமானவர்களே, அல்லாஹ் எங்களுக்கு படிப்பிச்சு தருகிறான். அதனுடைய சிறப்புகள், அமல்கள்,
நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதனையும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எங்களுக்கு சொல்லித் தந்தார்கள். சொல்லித் தந்தது மட்டுமல்ல சகோதரர்களே, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அதை செய்தும் காட்டினார்கள். அந்த இரவை பற்றி சொல்லுகின்ற பொழுது அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இன்னா அன்ஸல்னாஹு ஃபீ லைலத்தில் கத்ர், கத்ருடைய இரவையில தான் முழு குர்ஆனையும் லவ்ஹுல் மஹ்ஃபூல்ல இருந்து அடிவானத்துக்கு உலகத்துக்கு கொண்டு வந்த இரவு அந்த லைலத்துல் கத்ருடைய இரவு என்று அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா குர்ஆனில் நமக்கு ஆரம்பத்திலே சொல்லி தருகிறான். திரும்ப அல்லாஹ் கேள்வியாக கேட்கிறான், எங்களுக்கு படிப்பிச்சு தருகிறான். வமா அத்ராக மா லைலத்துல் கத்ர், லைலத்துல் கத்ர்னா நீங்க கேள்விப்பட்டீங்களே அது என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? லைலத்துல் கத்ரி கைரு மின் அல்ஃபி ஷஹர், 1000 மாதங்களை விட சிறந்த ஒரு இரவு தான் அந்த லைலத்துல் கத்ருடைய இரவு என்று அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நமக்கு சொல்லி தருகிறான். கண்ணியமானவர்களே, கிட்டத்தட்ட 82-84 வருடங்கள் அமல் செய்த கூலியை ஈட்டித் தரக்கூடிய ஒரு இரவு 1000 மாதங்களை விட சிறந்த மாதம். அந்த 1000 மாதங்களை விட சிறந்த நாள் லைலத்துல் கத்ருடைய இரவு. அன்றைய இரவுல தான் மலக்குமார்கள் சாறை சாறையாக இறங்கக்கூடிய, உலகத்துக்கு இறங்கக்கூடிய நாள் லைலத்துல் கத்ருடைய இரவு. தனஸ்ஸலுல் மலாயிகத்து வர்ரூஹ், மலக்குமார்கள் சாறை சாறையாக இறங்குவதோடு மலக்குமார்களுக்கெல்லாம் தலைவரான ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களும் உலகத்துக்கு இறங்கக்கூடிய நாள் லைலத்துல் கத்ருடைய இரவு என்று அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா லைலத்துல் கத்ருடைய இரவை பற்றி நமக்கு சொல்லி தருகிறார். கண்ணியமானவர்களே, அந்த இரவை நாங்கள் வீணாக்கிடக்கூடாது, வெறுமனே வீண் விளையாட்டில் கழித்து விடக்கூடாது, பாவத்தில் ஈடுபடக்கூடாது, எங்களுடைய அமல்களை நாங்கள் அடித்துவிடக்கூடாது. ஏனைய மாதங்களை போன்று, ஏனைய நாட்களை போன்று, ஏனைய இரவுகளை போன்று அன்றைய இரவை கழித்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அன்றைய இரவினுடைய அமல் எதுவரைக்கும் இருப்பதென்றையும் சொல்லுகிறான். ஹிய ஹத்தா மத்லஇல் ஃபஜ்ர், மகரிபுடைய நேரம் தொடக்கம் ஃபஜ்ர் வரைக்கும் லைலத்துல் கத்ருடைய இரவு நீடிக்கிறது. எனவே வீணடிச்சிட வேணாம், அன்றைய இரவுல அமல் செய்யுங்கள். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா எப்படி ரமலானுடைய மாதத்தில் அமல் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி தருகிறானோ அதே போன்று கடைசி 10 லைலத்துல் கத்ருடைய இரவை நமக்கு சொல்லி தருகிறான். கண்ணியமானவர்களே, அருமையான சகோதரர்களே, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா மாதத்தினுடைய அமல்களையும் சொல்லித்தந்து கடைசியான இறுதி 10 அமல்களை நமக்கு சொல்லித்தந்து நாம் அந்த 10ஐ பயன்படுத்தலண்டா நம்மை விட துர்ப்பாக்கியசாலிகள், நம்மை விட பாக்கியம் கெட்டவர்கள் இந்த உலகத்தில் யார் இருக்க முடியும்? சகோதரர்கள், அன்புக்குரியவர்களே, அருமையான சகோதரர்களே, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த சூரா இறங்கினத்தோட லைலத்துல் கத்ருடைய இரவை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக இறுதி 10 இஅ்திகாஃபுடைய அமலில் ஈடுபடுவார்கள். ஏன் இஅ்திகாஃபுடைய அமலில் ஈடுபட்டார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள்? லைலத்துல் கத்ருடைய இரவை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் 9 வருடம், கடைசி அவருடைய மௌத் வரைக்கும் 9 வருடங்கள் அவர்கள் இஅ்திகாஃபிலேயே ஈடுபட்டார்கள். கடைசி 10 வந்துட்டா அவர்கள் இஅ்திகாஃபுடைய அமலோட இபாதத்தோட மஸ்ஜிதோடு ஆகிடுவாங்க. இன்னைக்கு நானும் நீங்களும் ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் தொழுவோம், இபாதத் செய்வோம், குர்ஆன் ஓதுவோம். கடைசி 10 வந்துட்டா இன்னைக்கு பஜாரிலையும் ஆடை வாங்குறதுலையும் பெருநாளுடைய தினத்துக்கு தயாராகிறதுலேயும் மாறிடுவோம். ஆனால் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கடைசி 10 வந்துட்டா எல்லாத்தையும் விட்டுடுவாங்க. உலகத்தினுடைய தேவைகள், உம்மத்தினுடைய தலைவர், மக்கா மதீனாக்கு தலைவர் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எல்லா பிரச்சனையும் பார்க்கக்கூடியவங்க. மதீனாவுடைய பிரச்சனை, மக்காவுடைய பிரச்சனை, பிள்ளைகளுடைய வேலை, அதே மாதிரி மனைவி மக்களுடைய தேவைகள் எல்லாத்தையும் செய்தார்கள். கடைசி 10 இஅ்திகாஃபில் இருந்தார்கள். கண்ணியமானவர்களே, அருமையான சகோதரர்களே, எனவே இந்த கடைசி 10 நானும் நீங்களும் இஅ்திகாஃப் உரியவர்களாக, இஅ்திகாஃப் இருக்கக்கூடியவர்களாக மாறுவோம். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க மட்டும் இருக்கல்ல, அவருடைய மனைவிமார்களுக்கும் ஆசை ஆர்வம் ஊட்டினார்கள். மனைவிமார்களையும் இஅ்திகாஃப் இருக்குமாறு சொன்னார்கள். இந்த லைலத்துல் கத்ருடைய இரவை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கடைசி 10 இஅ்திகாஃபுடைய 10ஆக ஆக்கிட்டார். எந்த அளவுக்கு ஆயிஷா சித்திகா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய ஹதீஸ் புகாரில பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ரமலானுடைய மாதம் வந்துவிட்டாலே அமல்கள் அப்படி ஈடுபடுவார்கள், அதிகமான அமல்கள் ஈடுபடுவார்கள், முயற்சிகள் ஈடுபடுவார்கள். எப்படியெல்லாம் அமல் செய்ய இயலுமோ அந்த அளவுக்கு அமல் இபாதத்தில் ஈடுபடக்கூடியவர்களாக மாறிவிடுவார்கள். கடைசி 10 வந்துட்டா பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அடுத்த முந்தைய 10களை விட மிக அதிகமாக எல்லா விடயங்களையும் தான தர்மம் செய்வதாக இருக்கலாம்,
அமல் இபாதத்துடைய விடயங்களாக இருக்கலாம், திக்ருடைய விடயங்களாக இருக்கலாம், குர்ஆனுடைய விடயங்களாக இருக்கலாம், அதிகமான அமல்கள் செய்யக்கூடியவர்களாக மாறிவிடுவார்கள் என்றார்கள் ஆயிஷா சித்திகா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள். கண்ணியமானவர்களே, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கடைசி அவருடைய வஃபாத் ஆகக்கூடிய அந்த கடைசி வருடத்தில் 20 நாட்கள் இஅ்திகாஃப் இருந்திருக்கிறார்கள். 20 நாட்கள் இஅ்திகாஃபில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். சில யுத்தத்தின் காரணமாக ஒரு சில நாட்கள் விடுபட்டதை தவிர பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கடைசி 10 எல்லா வருடங்களிலும் இஅ்திகாஃபிலே ஈடுபடுவார்கள். மிக முக்கியமான ஒரு அமல் சகோதரர்களே, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஆசை ஆர்வம் மூட்டினார்கள். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய வஃபாத்துக்கு பின்னால அவருடைய மனைவிமார்கள் இஅ்திகாஃபில் இருந்தார்கள். இஅ்திகாஃபுடைய அமலை பொறுத்த மட்டில் நாங்கள் நினைக்கிறது என்னது, கடைசி 10 வந்துட்டா 240 280 மணித்தியாலங்களும் பள்ளியில கழிக்கணும்னு நினைக்கிறோம். அப்படி அல்ல சகோதரர்களே. இஅ்திகாஃபை பொறுத்த மட்டில் எங்களுக்கு எப்படி ஏழுமோ அப்படி இஅ்திகாஃப் இருந்து கொள்ளலாம். நாங்கள் மஸ்ஜிதுக்கு வர்றோம், இந்த வெள்ளிக்கிழமையுடைய தினம் வந்திருக்கிறோம், இஅ்திகாஃபுடைய நியத்தை வச்சுட்டு இருந்தோம் என்றால் நாம் இருக்கும் காலமெல்லாம் இஅ்திகாஃபுடைய நன்மை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா எழுதுகிறான். ரமலானுடைய மாதம் பகல் பொழுதில் நாம் வியாபாரங்களில், தொழில்களில், பிசினஸில் ஈடுபட்டாலும் ஆக குறைஞ்சது இஃப்தாருக்கு பின்னால சஹர் நேரம் வரைக்குமாவது நாம் இஅ்திகாஃப் இரவுடைய நேரத்தில் கழிப்பதற்கு முயற்சி செய்வோம். கண்ணியமானவர்களே, அருமையான சகோதரர்களே, அதே போல இந்த கடைசி 10 நாங்கள் இஅ்திகாஃபுடைய அமல்ல லைலத்துல் கத்ருடைய இரவை அடையக்கூடியவர்களாக அந்த கடைசி 10 நாங்கள் ஆக்கணும். இந்த கடைசி 10 இருக்கக்கூடிய இன்னும் ஒரு அமல் தான், இபாதத் தான் ஜகாத்துல் ஃபித்ர். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அதை குர்ஆன்ல சொல்லுகின்ற பொழுது கத் அஃப்லஹ மன் தஸக்கா, யார் அந்த ஜகாத்துல் ஃபித்ருடைய கடமையை, அது ஹதீஸுடைய விரிவுரையாளர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள், எழுதியிருக்கிறார்கள் கிதாபுகள்ல, யார் கடைசி இந்த ரமலானுடைய மாதத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜகாத்துல் ஃபித்ரை யார் நிறைவேற்றுகிறார்களோ அவர்கள் வெற்றி அடைந்து விட்டார்கள். கண்ணியமானவர்களே, அருமையான சகோதரர்களே, மிக முக்கியமான ஒரு அமல் தான் ஃபர்லான அமலுக்குள்ள ஒரு ஃபர்ல். ரமலானுடைய மாதம் ஃபர்ல், அந்த ஃபர்லான நோன்புக்குள்ள இன்னும் ஒரு ஃபர்ல் இருக்கும் என்றால் அதுதான் ஜகாத்துல் ஃபித்ர். இந்த ஜகாத்துல் ஃபித்ருடைய அமலை நாங்கள் நிறைவேற்றோம். இது யாரு கொடுக்கணும் என்றால், யாருக்கெல்லாம் அல்லாஹ் வசதி வாய்ப்புகளை கொடுத்திருக்கிறானோ, பிறநாளுடைய தினம் ஆடை வாங்குவதற்கான வசதி, அவருடைய குடும்பத்தார்கள் அவருடைய தலைமைக்கு கீழே இருக்கக்கூடியவர்களுக்கெல்லாம் உணவு கொடுத்து ஆடை வாங்கக்கூடிய வசதிகள் இருந்து அதற்கு பின்னால் யாருடைய கையில பண வசதி இருக்குதோ அவர்கள் இந்த ஜகாத்துல் ஃபித்ருடைய கடமையை நிறைவேற்றும். கண்ணியமானவர்களே, எங்களுடைய நாட்டை பொறுத்தவரையில கிட்டத்தட்ட 950% இந்த ஜகாத்துல் ஃபித்ருடைய கடமைக்கு உட்படுகிறார்கள். எனவே அந்த கடமையும் இந்த ரமலானுடைய மாதத்தில் மிக முக்கியமான ஒரு கடமையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது, ஒரு ஃபர்லாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இதை யாருக்கு கொடுக்கணும் என்றால், மார்க்க நமக்கு வழிகாட்டுது, யாரெல்லாம் வசதி வாய்ப்புகள் இல்லாமல் இருக்கிறார்களோ, மிஸ்கீன்களாக ஏழைகளாக இருக்கிறார்களோ, பகலில் சாப்பிட்டால் இரவு சாப்பிட்றதுக்கு இல்லை, காலை உணவு சாப்பிட்டால் பகலுக்கு இல்லை, இப்படியான வசதி இல்லாதவர்களுக்கு இந்த ஜகாத்துல் ஃபித்ருடைய கடமையை நிறைவேற்றலாம், மிஸ்கீன்களுக்கு கொடுக்கலாம். கண்ணியமானவர்களே, அருமையான சகோதரர்களே, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், திருமீதியில் வரக்கூடிய ஹதீஸ், ஜகாத்துல் ஃபித்ருடைய கடமையை நீங்க நிறைவேற்றிக் கொள்ளுங்க. ஏன் நிறைவேற்ற வேண்டிய காரணம் என்ன? எங்களுடைய ரமலானுடைய மாதத்தில் நாங்கள் பிடித்த நோன்புகளுக்கு ஒரு பரிகாரம், குற்ற பரிகாரம், அதில் இருக்கக்கூடிய ஏதாச்சும் தவறுகள், அதில் இருக்கக்கூடிய ஏதாச்சும் தவறுகள், பாவமான விடயங்களை செய்திருப்போம், அதை நிவர்த்தி செய்வதற்காக இந்த ஜகாத்துல் ஃபித்ருடைய கடமையை நிறைவேற்றுங்கள் என்றார்கள் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள். கண்ணியமானவர்களே, அருமையான சகோதரர்களே, இன்றைக்கு ஜகாத்துல் ஃபித்ராவுடைய கடமையை சிலங்க எப்படி நிறைவேற்றாங்கண்டா, ஒரு வீட்டில் 2 ஃபேமிலிகள் வாழ்றாங்கண்டா 2 பேரும் மாற்றிக்கொள்ளும். தாத்தா தங்கச்சி ஒரே வீட்டில் வாழ்றாங்க, அல்லது நானா தம்பி ஒரே வீட்டில் இருக்கிறாரு, நானாக்கு வாங்கி தம்பி கொடுக்கிறது, தம்பிக்கு வாங்கி நானா கொடுக்கிறது, இது ஜகாத்துல் ஃபித்ராவுடைய கடமை அல்ல சகோதரர்களே. மார்க்கம் இப்படி சொல்லி இல்லை. மார்க்கம் சொல்லக்கூடியது, யார் வசதி வாய்ப்புகள் இல்லாமல் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு கொடுப்பதுதான் இந்த ஜகாத்துல் ஃபித்ருடைய கடமை. எதற்காக இந்த ஜகாத்துல் ஃபித்ர் கொடுக்கப்படுகிறது? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வழிகாட்டினார்கள், நான் பெருநாளுடைய தினம் யாரும் எந்த வீட்டையும் தட்டிவிடக் கூடாது, அந்த நேரத்திலும் அவர்கள் தட்டி அவர்கள் அரிசோ அல்லது பணமோ கேட்டுவிடக் கூடாது. அன்றைய தினம் அவர்கள் நிம்மதியாக வீட்டிலே அவர்கள் ஒரு நாளுக்குரிய ஜகாத்து தான் இந்த ஜகாத்துல் ஃபித்ர். ஜகாத்துடைய கடமை
அவர்களுடைய ஜகாத்துல் ஃபித்ருடைய கடமை இருக்கிறே, அது அவர்கள் வீடு கட்டுவதற்கான செலவினம் அல்ல, கிணறு தோன்றதுக்கான செலவினம் அல்ல. அது ஒரு நாளினுடைய ஜகாத். அன்றைய நாள் எல்லாரும் பெருநாளுடைய தினத்திலே அவர்களும் நல்ல முறையில் சமைத்து சாப்பிட வேண்டும் என்பதற்காக கடமையாக்கப்பட்ட ஒரு கடமைதான் ஜகாத்துல் ஃபித்ர் என்றார்கள் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள். கண்ணியமானவர்களே, அருமையான சகோதரர்களே, எனவே ஜகாத்துல் ஃபித்ருடைய கடமை சரிவர நாங்கள் யாருக்கு கொடுக்கணுமோ அந்த முறையில் கொடுப்பதற்கு நாம் முயற்சி செய்வோம். இது எப்ப கொடுக்கணும் என்றால், எப்ப ரமலானுடைய மாதத்தினுடைய பிறை தென்படுகிறதோ அதிலிருந்து ஷவ்வாலுடைய பிறை வரைக்கும் பெருநாளுடைய தினம் வரைக்கும் ஜகாத்துடைய கடமையை நிறைவேற்றலாம். ஆனால் மிகவும் ஏற்றம் சிறந்தது பெருநாளுடைய தினத்தில் சூரியன் உதயமாகினத்துக்கு பின்னால முசல்லாவுக்கு இமாம் வர்றதுக்கு முன்னால் அந்த கடமையை கொடுக்கிறது ஆக ஏற்றம் என்று உலமாக்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள். கண்ணியமானவர்களே, இன்றைய தினமும் கொடுக்கலாம். எப்ப ரமலானுடைய மாதம் ஆரம்பித்ததோ அதிலிருந்து பெருநாளுடைய தினம் வரைக்கும் ஜகாத்துல் ஃபித்ராவுடைய கடமையை எங்களுக்கு நிறைவேற்றலாம். சிறந்தது, ஆக சிறந்தது பெருநாளுடைய தினம் சூரியன் உதயமாகினத்துக்கு பின்னால இமாம் முசல்லாவுக்கு வர்றதுக்கு முன்னால அந்த கடமையை நிறைவேற்றுவதுதான் ஆக சிறந்தது என்று உலமாக்கல் கிதாபுகள் எழுதியிருக்கிறார். கண்ணியமானவர்களே, அருமையான சகோதரர்களே, அதற்கு பின்னால நாங்கள் தாமதிச்சிட்டோம் என்றா உலமாக்கல் மக்ரூஹ் என்று எழுதியிருக்கிறார்கள். மக்ரிபை தாண்டி அந்த கடமையை யார் நிறைவேற்றலையோ அன்றைய தினம் ஒரு ஹராத்தை செய்தவருடைய கூட்டத்தில் அவர் எழுதப்படுவார் என்று உலமாக்கல் எழுதியிருக்கிறார்கள். கண்ணியமானவர்களே, அருமையான சகோதரர்களே, எனவே ஜகாத்துல் ஃபித்ராவுடைய கடமை மிக லேசான கடமை அல்ல. ரமலானுடைய மாதத்தில் எப்படி ஃபரதோ அதே போன்று இந்த ஜகாத்துடைய ஃபித்ருடைய கடமையும் நாங்கள் நிறைவேற்றக்கூடியவர்களாக மாறோம். கண்ணியமானவர்களே, அருமையான சகோதரர்களே, அதே போன்று இந்த ஜகாத்துல் ஃபித்ராவுடைய கடமையில நாங்கள் மிகவும் பார்க்க வேண்டிய இன்னும் ஒரு விடயம் இருக்குது. வெளிநாடுகள் இருக்கக்கூடியவர்கள் இங்க எங்கட நாட்டில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு ஜகாத்துடைய கடமையை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றால் கிட்டத்தட்ட 2 கிலோ 400 கிராம் எங்களுடைய நாட்டு கணக்குப்படி நாங்கள் அரிசி கொடுக்க வேண்டும் என்றால் யார் வெளிநாடுகளில் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் அந்த நாட்டில் 2 கிலோ 400 கிராம் எங்கட நாட்டில் வாங்கக்கூடிய அரிசி அங்கே எவ்வளோ போகுதோ அந்த அளவு எங்கட நாட்டில் அரிசி கொடுக்கும். கிட்டத்தட்ட 10 கிலோவும் வரலாம், 15 கிலோவும் வரலாம். ஒவ்வொரு நாட்டை பொறுத்த மட்டில் அந்தந்த நாட்டில் எப்படி கொடுக்க வேண்டுமோ அந்த அளவு எங்களோட நாட்டில் கொடுக்க வேண்டிய ஜகாத்துல் கடமையை நாங்கள் நிறைவேற்றுவோம். கண்ணியமானவர்களே, அருமையான சகோதரர்களே, வெளிநாட்டில் இருக்கிறாரு, எங்கட நாட்டில் ஜகாத்துல் ஃபித்ராவுடைய கடமை நிறைவேற்றணும் என்றால் அவர் அங்க எந்த அளவுக்கு அந்த 2 கிலோ 400 கிராம் அரிசி வாங்குறதுக்குரிய பணம் செலவாகுமோ அந்த அளவுதான் எங்கட நாட்டில் அரிசி கொடுக்க வேண்டும் என்பதனையும் உலமாக்கள் எங்களுக்கு வலியுறுத்தி கூறுகிறார்கள். கண்ணியமானவர்களே, அருமையான சகோதரர்களே, அதே போன்று நாம் இருக்கக்கூடிய இந்த கடைசி 10 இது எங்களுடைய வாழ்க்கையில கடைசியான 10ஆக இருக்குமோ யாருக்கும் சொல்ல முடியாது. இறுதியான 10ல இருக்கிறோம். எதுக்கும் மினன்னார் நரக விடுதலையினுடைய 10ல இருக்கிறோம். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த நரகத்தை சொல்லும் பொழுது நரகமே சொல்லுமாம், யா அல்லாஹ், நரகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் ஒன்றை உண்டு விடுகிறார்கள், சாப்பிட்டு விடுகிறார்கள், தாங்க முடியாது, யா அல்லாஹ் எனக்கு மூச்சு விடக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை தருவாயாக என்று நரகமே அல்லாஹ்விடத்தில் கேட்குமா. கண்ணியமானவர்களே, நாம் உலகத்தில் நாங்க சூட்டையும் குளிரையும் அனுபவிக்கிறோமே அது நரகம் விட்ட ஒரு மூச்சு என்று புகாரில வந்திருக்கு. எந்த அளவுக்கு கொடூரமாக இருக்கும் சகோதரர்களே. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், புகாரில பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற ஹதீஸ், அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள், நரகத்தினுடைய நெருப்பு எந்த அளவு கண்டால் 1000 வருடங்கள் வெண்மையான நிறம் வரைக்கும் அந்த 1000 வருடங்கள் மூட்டப்படுகிறது. திரும்ப 1000 வருடங்கள் சிவப்பு நிறமாக மாறுகின்ற வரைக்கும் மூட்டப்படுகிறது. திரும்ப 1000 வருடம் கருமையான கருப்பு நிறம் வரைக்கும் மூட்டப்படுகிறது. அப்படியான கடுமையான ஒரு இடம்தான், கடுமையான நெருப்பு தான் நரகத்தினுடைய நெருப்பு என்றார்கள் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள். கண்ணியமானவர்களே, அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய ஹதீஸ் திருமில பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஆதமுடைய மகன் உலகத்தில் பாவிக்கக்கூடிய நெருப்பு இருக்குது, அது நரகத்தினுடைய நெருப்புல 70ல் ஒரு பகுதி என்றார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள். கண்ணியமானவர்களே, சஹாபாக்கள் கேட்டார்கள், யா ரசூலல்லாஹ், அப்ப உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த நெருப்பை கொண்டு நரகவாசிகளை எரிக்கலாமே என்று கேட்ட பொழுது பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், 69 மடங்கு ஒரு விதம்தான் உலகத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 69 மடங்கு நரகத்தினுடைய நெருப்பு அதிகரிக்கும் என்றார்கள் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள். ஒவ்வொரு கட்டமும் அதே நிலைமையில் இருக்கும் என்றார்கள் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்.
இன்றைக்கு நாங்கள் உலகத்தில் நெருப்பொண்ட மூட்டினா கொஞ்சம் நேரத்தில் அப்படியே குறைஞ்சு கொண்டு வரும். நரகத்தினுடைய நெருப்பை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், அதே நிலைமையில் இருக்கும் என்றார்கள். கண்ணியமானவர்களே, அந்த கொடூரமான நரகத்தை விட்டும் விடுதலை செய்யப்படக்கூடிய ஒரு பத்திலே நானும் நீங்கள் இருக்கிறோம். இந்த நரகத்திலிருந்து விடுபடை பெறணும் என்றால் அல்லாஹ்வுடைய ரஹ்மத்தை நாங்கள் அடைஞ்சிருக்கோம், அல்லாஹ்வுடைய மக்ஃபிரத் அடைஞ்சிருக்கோம். ஒருத்தர் பாவ மன்னிப்பு இல்லாமல் அல்லாஹ்வுடைய இத்துக்கும் மினன்னார் அடையலாது. அதிகமாக நாங்கள் தௌபால ஈடுபடணும். சஹருடைய நேரம், தஹஜ்ஜுடைய நேரம், இஃப்தாருடைய நேரம், விசேஷமாக அல்லாஹ் பாவ மன்னிப்பு கொடுக்கப்படக்கூடிய நேரம். கண்ணியமானவர்களே, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், உலகத்தில் அல்லாஹ்வுக்கு விருப்பமானவன் யார் என்றா பாவமே செய்து கொண்டிருக்கிறான், இவன் அல்லாஹ் விரும்புறதில்லை. ஒருவன் நன்மையே செய்து கொண்டிருக்கிறான், இவனையும் விரும்புறதில்லை. பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், பாவம் செய்கிறான், அல்லாஹ்விடத்தில் கையேந்தி துஆ செய்கிறான், யா அல்லாஹ் பாவத்தில் ஈடுபட்டுட்டேன், என்ன பாவத்தை மன்னிச்சுக்கோ யா அல்லாஹ். திரும்பவும் அந்த பாவத்தை செய்கிறான், அல்லாஹ் மன்னிக்கக்கூடிய ரப்பு. குர்ஆன்ல எப்படி பாவம் செஞ்சவங்களை கூப்பிடுறான்டா. இன்னைக்கு உலகத்தில் ஒரு மகன் ஒரு பிழையை செஞ்சிட்டாரு, ஒரு காஸ்ட்லியான பொருளை வாங்கி வீட்டில் வச்சுட்டாரு, மகன் உடைச்சிட்டாரு, அல்லது பெருமதியான ஒரு சாமானை உடைச்சிட்டாரு, வாப்பாக்கு கோபம் வரும். ஆனால் உள்ளத்தால மகன் கூப்பிடுவார், இரக்கமா கூப்பிடுவார். அது மாதிரி அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா உலகத்தில் பாவம் செஞ்ச பாவிகளை, குல் யா இபாதியல்லதீன அஸ்ரஃபு, பாவம் செஞ்ச பாவிகளே, லா தக்னது மிர் ரஹ்மத்தில்லாஹ், என்னுடைய ரஹ்மத்திலிருந்து நீங்க தூரமாகிடவானாம். நாம் இரக்கமானவன், மன்னிக்க கூடியவன். உடைய பாவத்துக்கு நீங்க மௌத்துக்கு முன்னால தௌபா செஞ்சு மீண்டுக்கோங்கோ என்று அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா பாவம் செய்த பாவிகளை பார்த்து அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அழகான முறையில் இரக்கமாக கூப்பிடுறான். கண்ணியமானவர்களே, இன்றைக்கு நாங்களும் நீங்களும் தௌபா செய்யறதுக்கு தயார் இல்லை. வெறுமனே 27க்கு மட்டும் தௌபா செஞ்சுட்டு போறதல்ல. எனக்கு உங்களுக்கும் தெரியும் நான் செய்த பாவம் என்ன. வெறுமனே இமாம் சொல்றதை செஞ்சுட்டு போறதல்ல. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், கடைசி 10 ஒற்றைப்படையான நாட்கள்ல நீங்கள் லைலத்துல் கத்ருடைய இரவை தேடிக்கோங்க என்றார்கள் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். எங்களை விட்டும் தாண்டி சென்ற 23, 21 இதுல லைலத்துல் கத்ருடைய இரவு நாங்கள் அடைந்திருப்போமா இல்லையா, இல்லை எங்களை விட்டும் பெய்த்துட்டா இல்லையான்னு யாருக்கும் சொல்ல முடியாது. 25ல தான் லைலத்துல் கத்ருடைய இரவு இருக்குமா என்பதும் சொல்ல முடியாது. 27ல தான் இருக்கும் என்று சொல்ல முடியாது. 27ஓட சிலர்கள் ரமலானுடைய மாதத்தை முடிச்சிருவாங்க. 29லும் லைலத்துல் கத்ருடைய இரவு வரலாம் என பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர் சொன்னார்கள். கடைசி ஒற்றைப்படையான நாட்களில் லைலத்துல் கத்ருடைய இரவை தேடிக்கோங்கோன்னு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். கண்ணியமானவர்களே, அருமையான சகோதரர்களே, இன்றைக்கு நாங்கள் லைலத்துல் கத்ருடைய இரவண்டா 27வது தினம் மட்டும்தான். அதோடு நாங்கள் முடிச்சிடுறது. தௌபா இமாம் சொல்லி கொடுக்கிறத சொல்ற அதோட முடிஞ்சு. கியாமுல் லைல் தொழுகை இல்ல, தராவி தொழுகை இல்ல, தஹஜ்ஜத் தொழுகை இல்ல, ஆனா தௌபாக்கு மட்டும் வந்திருப்பார். கண்ணியமானவர்களே, இது தௌபா அல்ல சகோதரர்களே, இது வெறும் துஆ பிரார்த்தனை. தௌபா என்பது நான் செய்த பாவத்தை உள்ளத்தால உணர்ந்து அவர் உள்ளத்துக்கு எடுத்து அது செய்யறது தான், அல்லாஹ்விடத்தில் கையேந்துறது தான் தௌபா என்பதை நானும் நீங்களும் மறந்துவிடக்கூடாது. கண்ணியமானவர்களே, இந்த கடைசி 10 இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு அமல்ல ஒன்றுதான் கியாமுல் லைல். கடைசியாக சொல்லி முடிச்சுக் கொள்கிறேன். கியாமுல் லைல் கடைசி 10 வந்துட்டா அதுக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய நாட்களில் எல்லாம் நல்ல முறையில் தராவிக தொழுதவர்கள் கடைசி 10ல தராவிக விட்டுடுவாங்க, கியாமுல் லைலுக்கு வருவாங்க. சில தொழுகைகள் இருக்குது நேரம் குறிப்பிடப்பட்ட தொழுகைகள், சில தொழுகைகள் இருக்குது மாதம் குறிப்பிடப்பட்ட தொழுகைகள், அந்த மாதத்தில் மட்டும்தான் அந்த தொழுகை. சில தொழுகை இருக்கு அந்த நேரத்தில் மட்டும்தான் தொழுகை. தஹஜ்ஜுடைய நேரம் சுபஹுக்கு பின்னால தொழையலாது, லுஹாவுடைய தொழுகை லுஹருக்கு பின்னால தொழையலாது. கண்ணியமானவர்களே, தராவிகளுடைய தொழுகை விசேஷமாக ரமலானுடைய மாதத்தில் மட்டும்தான். கியாமுடைய தொழுகை எல்லா காலங்களிலும் தொழலாம். ரமலானுடைய மாதத்தில் மட்டுமல்ல, ரமலானுடைய மாதத்தில் மட்டுமல்ல, தஹஜ்ஜுடைய நியத்தை வச்சு அல்லது வித்ருடைய நியத்தை வைத்து ரமலான் அல்லாத காலங்களிலும் அல்லாத மாதங்களிலும் எங்களுக்கு அந்த தொழுகையை தொழுது கொள்ளலாம். ஆனால் தராவிகளுடைய தொழுகை ரமலானுடைய மாதத்தில் மட்டும்தான். கண்ணியமானவர்களே, கடைசி இரவு பெருநாளுடைய தினம் ஷவ்வாலுடைய பிறை தென்பட்டால் அன்றைய இரவு கூட தராவினுடைய தொழுகை தொழ முடியாது, அது காலம் முடிஞ்சிருச்சு. ரமலானுடைய மாதத்தில் மட்டும்தான். எனவே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே, அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, யாரெல்லாம் கடைசி 10ல கியாமுல் லைல் தொழுகை
கியாமுல்லை தொழுகையினுடைய தொழுகை தொழ வேண்டும் என்பதற்காக தராவியுடைய தொழுகை எல்லாம் விட்டிருக்கிறோமோ, தயவு செய்து எஞ்சிருக்கக்கூடிய காலத்தில் இன்னும் ஒரு 6 நாட்களோ 5 நாட்களோ எஞ்சிருக்கக்கூடிய காலங்களில் நாங்கள் நல்ல முறையில் தராவி தொழுகை பேணுதலான முறையில் தொழுது, கியாமுல்லை தொழுகையும் தொழுது, எஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒற்றைப்படையான நாட்களில் லைலத்துல் கத்ருடைய இரவை தேடியவர்களாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு தஆலாவிடத்தில் மேலான சுவனபதியை அடையக்கூடிய பாக்கியத்தை வல்ல அல்லாஹ் நம் அனைவர்களுக்கும் தந்தருள்வானாக. யா அல்லாஹ் ரப்பி ரஹ்மான், நாங்கள் நோற்ற நோன்புகளை ஏற்றுக்கொள்வாயாக, நாங்கள் ஓதிய குர்ஆன்களை ஏற்றுக்கொள்வாயாக. யா அல்லாஹ், நாங்கள் கழித்த நாட்களில் லைலத்துல் கத்ருடைய இரவு இருந்திருந்தால் அதை நாங்கள் அடையக்கூடிய கூட்டத்தில் எங்களை நீ ஆக்கியருள்வாயாக. யா அல்லாஹ், எங்கிருக்கக்கூடிய நாட்களிலே தான் லைலத்துல் கத்ருடைய இரவை வைத்திருக்கிறாய் என்றால் அந்த இரவை அடையக்கூடிய அந்த பாக்கியசாலை கூட்டத்தில் என்னையும் உங்களையும் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஆக்கியருள்வானாக. ஆமீன் ஆமீன். வ ஆகிரு தஅவானா அனில் ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله الله